నమస్తే డి న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను పద్మావతి. శ్రీ సాయి కేబుల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఒంగోలు బ్రాంచ్ ఎండీగా డాక్టర్ కామేపల్లి సీతారామయ్య బాధ్యతలు చేపట్టారు. ముందుగా డాక్టర్ సీతారామయ్యను సంస్థ ప్రతినిధులు రవవరపు బ్రహ్మయ్య, మేదినేని రామాంజనేయులు పుష్పగుచ్చాలు అందజేసి సాగర స్వాగతం పలికారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణ మధ్య పూర్ణ కుంభంతో డాక్టర్ సీతారామయ్యకు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సంస్థలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. लक्ष्मी गणपति वाहयामि वरसिद्धि विनायक वाहयामि लक्ष्मी स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमो भवस्वरं शुभाभ्यां शुभे शोभप्रहरार्थे कश्यप ब्रह्मकल्पे वैवस्वसे स्वाहा वेरियोर मध्य प्रदेशे सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजय अभयाैरारोग्य भोगभाग्य सज्जोजातं प्रपद्यामि सज्जोजाताय वै नमो नमः भवे भवे राज भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः सज्जोजातं भवोद्भव मनुमयादि पंच ब्रह्मदेवतान् मावाहयामि देवता मावाहयामि सजयवन्दनमावाहयामि ओम आदित्याय सोमाय मंगलाय पदाय च गुरुशुक्र सत्सनेते मननस्मासु सख्यः पुनः प्राणमेहनो देहि भोगं जोत्पशेम सूर्यवच्चरन्तमनमते अम्रयाण स्वस्ते अमृतमय प्राणामृतमाघ प्राणानेवेदास्तानमुपक्वयते श्री महादेवी देवताभ्यो नमो नमः ब्रह्मकलश देवताभ्यो नमो नमः सुस्थिरा भवा व्रतो भवा सुखदो भवा सुप्रसन्नो भवा स्थिरा धूपदीपात्रमुखे सुताजमनयं समर्पयामि नैवेद्यः स्थिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं सन्नो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम याफले निर्यापनाविष्पाय शवस्वनेः बृहस्पते प्रसोरास्तानो याफले निर्यापनाविष्पाय शवस्वने भूमिं विश्वतो वृत्वाच्चरिष्टदशाङ्गुलो पुरुषेण वेदकं सर्वो यद्भूतं यश्च भव्यो उतामृतत्वसन्धिवे त्रिपादोर्ध्ववदयत्पुरुषः पादोऽस्यः भवात्मनः ततो विसंज्ञक्रामतो शासनानशयभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यग्रतः तेन देवायजन्त साध्यार्णयश्च ये केजोभयादतः गावो हरिङ्गरे तस्मात् जाता जावयः मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्त प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वरिष्यामि कृतं वरिष्यामि सत्यं वरिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारम् श्री महागणाधिपते नमः समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः समर्पयामि समर्पयामि जय बोलो गणेश महाराज की विघ्नराजन के
पादोभ्यो नमो नमः पादारविन्दयोः वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्र सहितात्मा प्रदक्षिणत्रय नमस्कारां कुसुमाञ्जलि समर्पयामि। ओम यो वेदां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृतां परे तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माचार्य कीर्तिं प्रजां ददः खागधेयेनैवैनं प्रणयते ब्राह्मण पौरुषेय उद्धरेत् भगवान् भगवभोवान् भोमद्योमद् भगवभोवान् धूताय क्षरयक्षन्न सतमरे प्रतिष्ठरे धनं धान्यं वसुपुत्रं सदसंवत्सरं राजाय नमः। ओम तत्ब्रह्मणे ब्राह्मण पौरुषेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवता सर्वाभिर्वैत्र्य आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति। लक्ष्मी प्रसन्न वेंकटेश्वर प्रसाद सिद्धिरस्तु। लक्ष्मी नारायणो देवता लक्ष्मी नारायण प्रसादात् आयुरारोग्य भोग भाग्य महदैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ध्रुवन्ते राजावरणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्य मुहूर्तो अस्तु। నూతన ఎండీగా తన స్థానంలో ఆసీనులైన సీతారామయ్యను సంస్థ ప్రతినిధులు బ్రహ్మయ్య, రామాంజనేయులు, సంస్థ శ్రేయోభిలాషులు వేణుగోపాల్ రెడ్డి, నాగరాజు, ఆరిగ ప్రసాద్ తో పాటు పలువురు ఆపరేటర్లు శాలువాలతో సత్కరించారు. అనంతరం సంస్థలో పనిచేస్తున్న వివిధ విభాగాల సిబ్బంది ఎండీ డాక్టర్ సీతారామయ్యను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్చాలు అందజేసి శాలువాలతో సత్కరించి అభినందనలు తెలిపారు. సంస్థలోని అన్ని విభాగాలను పరిశీలించారు. ఆయా విభాగాల్లో సిబ్బంది నుంచి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. లోకల్ కేబుల్లో వచ్చే వార్తల్లో వివక్షతకు తావు లేకుండా నిష్పక్షపాతంగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా వార్తలు ప్రసారం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒంగోలు నగరంలోని 2 కేబుల్ నెట్వర్క్లలో డి న్యూస్ ని ప్రసారం చేయనున్నట్లు ఒంగోలు బ్రాంచ్ ఎండీ డాక్టర్ సీతారామయ్య తెలిపారు. నూతన ఎండీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం మాట్లాడుతూ ఈ అవకాశం కల్పించిన ఎస్ఎస్సీ కేబుల్ నెట్వర్క్ యాజమాన్యానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. లోకల్ కేబుల్ ఆపరేటర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వినియోగదారులకు నాణ్యమైన ప్రసారాలు అందించాలన్నది సంస్థ లక్ష్యమన్నారు. అలాగే ఉంది సార్. సక్సెస్ఫుల్గా ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఎస్ఎస్సి కేబుల్ నెట్వర్క్ యాజమాన్యానికి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ఈరోజు నుంచి మార్చి 1 నుంచి కూడా శ్రీ సత్య కేబుల్ అనేది జస్ట్ నేమ్ మారుతుంది, కేబుల్ నెట్వర్క్ మాత్రం సేమ్ అదే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. శ్రీ సత్య అనే లోకల్ ఛానల్స్ డి న్యూస్గా, డి కేబుల్గా, అట్లానే డి మ్యూజిక్, అట్లానే డి మూవీస్, అట్లానే డి సాంగ్స్. సో అట్లా లోకల్ ఛానల్స్ త్రూఅవుట్ ద టౌన్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క కేబుల్ 2 కేబుల్ నెట్వర్క్స్ ఉంది. 2 కేబుల్ నెట్వర్క్స్లోనూ లోకల్ ఛానల్స్ ఒకటే ఉంటాయి, అది డి అనే నామకరణంతో. సో డి అంటే మేము పెట్టింది ముందు డెమోక్రసీ, అలానే ఆ డి అనే దానికి అర్థం వచ్చేట్టుగా డెమోక్రసీ, అట్లానే ఇంకా మిగతా ఇవి కలుపుకొని పెట్టడం జరిగింది ఆ పేరు. సో ఆ డిగ్నిటీ, డెమోక్రసీ ఆ లెవెల్లో చూసుకొని పెట్టడం జరిగింది. సో ఆ ఉద్దేశంతో మేము డి ఛానల్ పెట్టి అందరూ లోకల్గా ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకే న్యూస్ ఛానల్ ఉంటే కరెక్ట్ న్యూస్ ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఇట్లా ఆలోచించి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎస్ఎస్సి కేబుల్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ చూసుకొని అట్లానే యాజమాన్యాన్ని అడిగి వాళ్ళ కనెక్షన్స్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అట్లానే లోకల్ ఆపరేటర్స్ అందరూ కూడా
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా లోకల్ ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేసి కన్జ్యూమర్కి అవైలబిలిటీగా ఉండేట్టుగా చేస్తే బెటర్గా ఉంటుందని ఆలోచిస్తా ఉన్నాం. అట్లనే ఇక్కడ లోకల్గా కూడా మాకు ఎటువంటి పార్షియాలిటీ లేకుండా, దేనికి ఏ పార్షియాలిటీ లేకుండా న్యూస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా చూపించాలన్న ఉద్దేశం ఈ డి ఛానల్కి. అట్లానే ఈ డి న్యూస్కి కానీ ఎవరైనా కానీ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. అట్లానే మా మా కేబుల్ నెట్వర్క్లో పనిచేస్తున్న మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా నాకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ నాకు సహకరించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఇంటర్మీడియట్ 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారియా వినూత్న కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా జిల్లాలోని సంక్షేమ హాస్టల్లో ఉంటున్న విద్యార్థులతో ప్రకాశం భవనం నుంచి జూమ్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. పబ్లిక్ పరీక్షలకు సన్నద్దమవుతున్న తీరుపై కలెక్టర్ ఆరా తీశారు. పలువురు విద్యార్థులతో ముఖాముఖి మాట్లాడారు. వారి భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి 10వ తరగతి పరీక్షలు పాస్పోర్ట్ లాంటివని అన్సారియా వ్యాఖ్యానించారు. ఒత్తిడికి గురి కాకుండా సానుకూల దృక్పథంతో పరీక్షలు రాయాలని సూచించారు. ఈ దిశగా అవసరమైన ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని జిల్లా యంత్రాంగం కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఇప్పటికే ఆల్ ఇన్ వన్ గైడ్లు ఇచ్చామని, ట్యూటర్లను కూడా పెట్టామని అన్నారు. వీటిని ఉపయోగించుకుని హాస్టల్లో ఉంటున్న విద్యార్థులు 100% ఉత్తీర్ణత సాధించాలని, 90% పైగా మార్కులు సాధించాలని విద్యార్థుల్లో విశ్వాసం నింపారు. కేవలం 10వ తరగతితోనే చదువు ఆపొద్దని, కనీసం డిగ్రీ పూర్తి చేయాలని చెప్పారు. తనకు 18 ఏళ్లు నిండే వరకు పెళ్లి చేసుకోబోనని ప్రతి ఆడపిల్ల తీర్మానం తీసుకోవాలన్నారు. పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలని హాస్టల్ వార్డులను ఆదేశించారు. విద్యార్థులను తమ సొంత బిడ్డలుగా భావించి వారి విద్యా ఆరోగ్య విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. స్టడీ అవర్స్ నిర్వహిస్తున్న తీరుపై ఆరా తీశారు. గతంలో సాధించిన ఉత్తీర్ణతను తెలుసుకున్నారు. ఉత్తీర్ణత పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, రాత్రి వేళల్లో ఆకస్మికంగా హాస్టల్ను తనిఖీ చేస్తారని కలెక్టర్ చెప్పారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి లక్ష్మణనాయక్, జిల్లా బీసీ సంక్షేమ అధికారి అంజల, పుల్లల చెరువు నుంచి జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ అధికారి వరలక్ష్మి పాల్గొన్నారు. మార్చి నెలకు సంబంధించిన ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ల నగదు పంపిణీ జిల్లాలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో శనివారం ప్రారంభించారు. తొలి రోజు 2,64,991 మందికి 93% మేర 144.58 కోట్ల పంపిణీ చేశారు. మర్రిపూడి మండలం గార్లపేటలో రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి, ఒంగోలు నగరంలో కలెక్టర్ తమీం అన్సారియా, ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేలు పెన్షన్ల పంపిణీలో పాల్గొన్నారు. గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ఉద్యోగులు ఉదయం 7 గంటల నుంచి ప్రారంభించారు. మిగిలిన వారికి సోమవారం పంపిణీ చేయనున్నారు. అర్బన్ నక్సలిజం పేరుతో ఆదివాసీలను అడవుల నుండి పారద్రోలి వారిపై దాడులు చేస్తూ ఆదివాసీలు నివసించే అడవి సంపదను కొల్లగొట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీగా సైన్యాన్ని మోహరించి అమాయకులను చంపేస్తుందని విరసం నాయకులు కళ్యాణ్ రావు అన్నారు. ఆదివాసీలపై జరిగే దారుణాలను సమాజానికి తెలియజేసేందుకు ప్రజా కళాకారులు, రచయితలు, అభ్యుదయవాదులు కలిసి రావాలన్నారు. ఈ నెల 16వ తేదీ జరిగే ప్రజా కళాకారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణపై సమావేశం నిర్వహించారు. ఒంగోలు మల్లయ్య లింగం భవన్లో జరిగిన ఈ సమావేశంలో పలువురు ప్రజా కళాకారులు, రచయితలు పాల్గొని మాట్లాడారు. ఆదివాసీలపై జరుగుతున్న అమానుష దాడులను నిరసిస్తూ కళాకారులు, నాటక రచయితలు కళారూపాలు రూపొందించాలని ఆయన కోరారు. 16వ తేదీ జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా కళాకారులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు.
ప్రజా కళా మండలి రాష్ట్ర నాయకులు కోటి, ఆదివాసీ హక్కుల సంఘీభావ వేదిక నాయకులు చిలక చంద్రశేఖర్, ప్రజా నాట్య మండలి రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఆర్ రామకృష్ణ, పేరం సత్యం, నరసింహారావు, పిన్నిక శ్రీనివాసరావు, అంగలికుర్తి ప్రసాద్, శాంతారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మైదాన ప్రాంతాలకు సంబంధించిన చైతన్యమైనటువంటి ఈ ప్రజల సంపదని మొత్తం కూడా రాజ్యం పేరుతో దోసుకున్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో అధికారంలో ఉండి ఆ భూభాగాన్ని దండకారణ్యంలో జరుగుతున్న మారణకాండ ఆదివాసీల మీద, వాళ్ళకు అండగా ఉన్న మావోయిస్టుల మీద ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి మారణకాండని అన్ని ప్రజా సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి కళాకారులు మొత్తం కూడా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక ఉద్యమంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. నిరసనలు ధర్నాలతోనే కాకుండా గో టు విలేజెస్, గ్రామాలకు వెళ్ళాలి. గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజల్ని మనం చేసేటువంటి పోరాటాన్ని, నిజంగా ఇది పోరాటమే, ఎందుకనంటే ఈ ఫాసిస్ట్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేసే ఏ పనైనా కానీ పోరాటమే అవుతుంది. దీన్ని ప్రజలకి గ్రామాలకు వెళ్ళి గో టు విలేజెస్, గ్రామాలకు వెళ్ళి చూస్తాం. అక్కడ ఈరోజు ఏం జరుగుతూ ఉంది, ఎందుకు తుది ఇది తీర్పు అని చెప్పి కగార్ని పెట్టాడు. మావోయిస్టులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, అక్కడ ఉండేటువంటి ఆదివాసీలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, ఆదివాసీలకు అండగా ఉండే మావోయిస్టుల మీద ఎందుకంత కగారు అనేటువంటి దాన్ని ఎందుకు ప్రవేశపెట్టాడు, ఇది మొత్తాన్ని కూడా మనం ప్రజలకి వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ వివరించాల్సిన అవసరంతో పాటు మనం దీన్ని ఒక ఉద్యమంగా, ఒక ఉద్యమంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి కోరుకుంటాను. ఈరోజు వనరుల కోసం, వనరులను దోపిడీ చేయటానికి, వనరులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలైనటువంటి దండకారణ్య ప్రాంతంలో మిలిటరీని దించి, సైనిక బలగాలను దించి, ఆదివాసీలకు అండగా ఉన్నటువంటి సిపిఐ మావోయిస్టులను పిట్టల్ని కాల్చినట్టు కాల్చి చంపేస్తుంది ప్రభుత్వం. దానికి గడువుల్ని కూడా పెట్టుకొని పనిచేస్తూ ఉంది. సహజ సంపదనని మొత్తాన్ని కూడా అడవి నుండి లూటీ చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ లూటీ సర్కార్ ఏదైతే ఉందో దీనికి వ్యతిరేకంగా కళాకారులు తమ గొంతును విప్పాలి, రచయితలు తన రచనలు చేయాలి, ప్రజాస్వామికవాదులు తమ మాటని పొదును పెట్టాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఇక్కడ ప్రారంభమైనటువంటి ఒంగోలు పట్టణంలో ప్రారంభమైనటువంటి ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముందుకు సాగాలి. కనువిప్పు జరిగే వరకు ఈ కళాకారుల ఐక్యంగా ఉద్యమించాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. దాన్ని కాపాడుకోవడానికి నా వంతు నేను యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాను. ఆ యుద్ధానికి మీరు ఎటువైపో ఆలోచించుకోమని అడుగుతూ ఉంది. ఈరోజు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవాల్సిన, ప్రాణవాయువును రక్షించుకోవాల్సిన, సాటి మానవుణ్ణి కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనుషులుగా ఈ దేశంలో పుట్టిన మనందరి మీద ఉంది కనుక ఆ బాధ్యతను గుర్తెరగడానికి ఈరోజు కవులు, కళాకారులు, రచయితలు, ప్రజాస్వామికవాదులు అందరం కూడా ఒక్క తాటిపైకి వచ్చి నడుం కట్టి ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ సమావేశం ఆ ప్రేరణతోటి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారియా చెప్పారు. జిల్లా ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్తో కలిసి ఇందుకు సంబంధించిన శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ప్రకాశం భవన్లో కలెక్టర్ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. వారం రోజుల పాటు వివిధ అంశాలపై అవగాహన, మహిళల హక్కులను తెలియజేసేలా కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని కలెక్టర్ దిశానిర్దేశం చేశారు. మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణ, కిశోర బాలికలకు తమకు ఉన్న మెరుగైన భవిష్యత్ అవకాశాలు తెలియజేయాలన్నారు. అదేవిధంగా స్కూళ్లలో వ్యాస రచన, వక్తృత్వ పోటీలు నిర్వహించాలన్నారు. ఎస్పీ దామోదర్ మాట్లాడుతూ ఆత్మ రక్షణ కోసం చిన్నపాటి మెళకువలను తెలియజేసేలా పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో తమ కార్యాలయంలో 1 గంట పాటు ప్రత్యేక శిక్షణా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని, మహిళలకు ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తామన్నారు.
వివిధ రంగాలలో ఉత్తమ పనితీరు ప్రదర్శించి కనపరిచిన సమాజానికి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన మహిళలను 8వ తేదీన జరిగే వేడుకలలో సన్మానించాలని కలెక్టర్ నిర్ణయించారు. అలాంటి వారిని గుర్తించాలని సంబంధిత శాఖల అధికారులను ఆదేశించారు. వివిధ శాఖల ద్వారా మహిళలకు అందుతున్న సేవలను తెలియజేసేలా ప్రత్యేక స్టాల్స్ కూడా 8వ తేదీన ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. సమావేశంలో డీఆర్ఓ బి చిన్నబోబులేసు, ఏఎస్పీలు నాగేశ్వరరావు, అశోక్ బాబు, ఐసీడీఎస్ పీడీ హేనా సుజన్, ఆర్డీఓ లక్ష్మీ ప్రసన్న, డిఎంఎన్హెచ్ఓ వెంకటేశ్వర్లు, జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి లక్ష్మానాయక్, మెప్మా పీడీ శ్రీహరి, జెడ్పీ సీఈఓ చిరంజీవి, డీఈఓ కిరణ్ కుమార్, స్టెప్ సీఈఓ శ్రీమన్నారాయణ, డీసీపీఓ దినేష్ కుమార్, డీఎస్పీ ఆర్ శ్రీనివాసరావు, ఒంగోలు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. చక్కగా ఆ ర్యాలీలో మనం ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి, ప్లకార్డ్స్, అమ్మాయిలకి 181 డైల్ నంబరు స్పెషల్ గా పెట్టారు వాళ్ళకి, అలాంటివి ఇంకేమన్నా ఉంటే అన్ని స్లోగన్స్ అవన్నీ కూడా మనం దాంట్లో షో చేద్దాము. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ గా దానికి స్టూడెంట్స్ మిగతా మెప్మా నుంచి కానివ్వండి, అంగన్వాడీ వర్కర్స్, అలాగే వీళ్ళు ఇంజక్షన్లు వేస్తారు కదమ్మా, ఏఎన్ఎంలు కానీ వీళ్ళందరినీ కానీ గ్యాదర్ చేసుకుంటే ఒక 2000-3000 అయితే బిగ్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. కలర్ఫుల్ గా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటే బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. మనం ఒకటే స్కిట్ మీద వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, బోర్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోతారు మధ్యలో పిల్లలు. అది థర్డ్ ఆస్పెక్ట్. ఫోర్త్, ఎవరైతే డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వారు ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నవారు. సో యూ గెట్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ మీడియా, వారి నుంచి కూడా తీసుకొచ్చి మన డిస్ట్రిక్ట్ అంటే ఊరికే మనం ఎవరికో అవార్డ్స్ ఇవ్వాలని ఎవరినో ఒకరిని తీసుకురావడం వల్ల నిజంగానే సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నవారు, ఇలాంటి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వారు. బాగుంటుంది. ఎంతమంది అయినా పర్వాలేదు, సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం, ఒక హాఫ్ మినిట్ వాళ్ళ గురించి చెప్తాం కాబట్టి ఒక 20-30 మంది అయినా మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఒక 10 minutes లో వారికి ఆపర్చునిటీస్, కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ని బట్టి ఒక కెరియర్ గైడెన్స్ ఐ థింక్ 5th ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఇది మీరు ఒకే చోట్ల జరుగుతున్నాయి, ఏదైతే మనము సెంట్రల్ గా ఇక్కడ చేస్తున్నది గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాము. సో అదర్ దన్ దట్ డీసెంట్రలైజ్డ్ మేనర్ లో జరుపుకోవడానికి అన్ని కాలేజెస్ లో కెరియర్ నగరంలో రాత్రి వేళ శానిటేషన్ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. శనివారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో మేయర్ గంగాడ సుజాత, కమిషనర్ కె వెంకటేశ్వరరావు వీటిని ప్రారంభించారు. కార్మికులు చర్చి సెంటర్ నుంచి సంఘమిత్ర ఆసుపత్రి వరకు రోడ్లు చిమ్మి వ్యర్థాలను యార్డుకు తరలించారు. కమిషనర్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ సూచనల మేరకు 32 మంది కార్మికులతో ఈ పనులు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. కర్నూలు రోడ్, గుంటూరు రోడ్, ట్రంక్ రోడ్, మంగమూరు రోడ్ ఇతర ప్రధాన మార్గాలను రాత్రి వేళ శుభ్రం చేస్తారన్నారు. గతంలో 2014-19 నైట్ శానిటేషన్ బాగా జరిగిందని ప్రజలందరూ కూడా మన ఎమ్మెల్యే గారైనటువంటి దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారికి సూచించడం జరిగింది. వారు ఇమ్మీడియట్గా మరి కమిషనర్ గారిని పిలిచి నైట్ శానిటేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయమని, ఎందుకంటే ఉదయం తెల్లవారేసరికి మనం ఏ రోడ్డు చూసినా కూడా మరి అర్థంలా ఉండాలి, నీట్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వారి యొక్క సూచనల మేరకు ఒంగోలు నగరంలో ఉండే మెయిన్ రహదారులన్నీ కూడా, ముఖ్యంగా మన చర్చ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసినట్టయితే ఒక లైన్ చర్చ్ సెంటర్ నుంచి మన సంఘమిత్ర నుంచి మళ్ళీ తిరిగి చర్చ్ సెంటర్కి వస్తుంది. అలాగే మరి ఇంకొక లైను చర్చ్ సెంటర్ నుంచి కొత్తపట్నం బస్టాండ్ మీదుగా హైవే వరకు వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. మరొక లైను చర్చ్ సెంటర్ నుంచి మన ఆఫీసు మీదుగా మరి మన కోర్టు సెంటర్ నుంచి మళ్ళీ అలా పైకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అలాగే మంగమూరు రోడ్డు కానివ్వండి, గుంటూరు రోడ్డు కానివ్వండి, కొత్తపట్నం బస్టాండ్ రోడ్డు కానివ్వండి, అద్దంకి బస్టాండ్ రోడ్డు కానివ్వండి, అలాగే మెయిన్ రహదారులన్నీ కూడా, దాంతోపాటు హైవే లైన్ కూడా మన గుంటూరు రోడ్డు హైవే కూడా మనకు సౌత్ బైపాస్ ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేసే విధంగా మరి ఈ రోజున దానికి రెండోసారి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగిందండి. అయితే దానికి కూడా మా 35 ఒంగోలు శాసనసభ్యులు శ్రీ దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారి యొక్క సూచనలు ఏంటంటే, మన పట్టణంలో మన నగరంలో ఎక్కడ కూడా శానిటేషన్ పరమైనటువంటి సమస్యలు ఉండకూడదని గౌరవ శాసనసభ్యులు వారు సూచించారు. సో వారి సూచనల మేరకు మరి ఈరోజు మార్చి 1వ తారీఖున మనము నైట్ శానిటేషన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. 32 మంది ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మరి 5 గ్రూపులుగా విభజిస్తూ ప్రధానమైనటువంటి వీధులు ఏవైతే ఉన్నాయో కర్నూలు రోడ్డు కానీ, జీటీ రోడ్డు, అట్లాగే మనకు గుంటూరు రోడ్డు, సో ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేసుకుంటూ సంఘమిత్ర వరకు అన్ని చోట్ల కూడా స్వీపింగు, తర్వాత నైట్ గార్బేజ్ లిఫ్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. అట్లాగే
మనకు 2 స్వీపింగ్ మిషన్స్ వచ్చాయి. వాటిని కూడా ఈరోజే మన మేయర్ గారు ఆధ్వర్యంలో వాటిని కూడా నైట్ ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్నాము. అవన్నీ కూడా మిషన్స్ కూడా మెయిన్ రోడ్స్ అన్ని కూడా. సింగరాయకొండలో వరుస దొంగతనాలతో ప్రజలు హడలెత్తుతున్నారు. శివారు ప్రాంతాలలోని గుళ్లు తాళాలు వేసి ఉన్న ఇళ్లే టార్గెట్ గా దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. మూలగుంటపాడులోని తిరుపతమ్మ గుడిలో తాళాలు పగలగొట్టి 5 సవర్ల బంగారం 4 తులాల వెండి చోరీ జరిగింది. అరుణ కాలనీలోని తాళాలు వేసి ఉన్న మలినేని గీతాంజలి ఇంట్లో తాళాలు పగలగొట్టి 1,80,000 నగదు 4 గ్రాముల బంగారం చోరీ చేశారు. ఒకే రోజు వరుసగా 2 దొంగతనాలు జరగడంతో తాళాలు వేసి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే ప్రజలు భయపడిపోతున్నారు. డాగ్ స్క్వాడ్ క్లూస్ టీంతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. గ్రామంలో పలుచోట్ల సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసిన దొంగతనాలు జరగడంపై ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒంగోలు జ్యువెలరీ చరిత్రలో బీఎంఆర్ ఆభరణ జ్యువెలరీ ఒక ప్రత్యేకత చాటుకుందని ఎండీ బొమ్మిశెట్టి రవికుమార్ అన్నారు. కర్నూలు రోడ్లోని బీఎంఆర్ జ్యువెలరీ 10వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. 10వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ₹1,00,000 జ్యువెలరీ కొనుగోలు చేసిన వారికి డైమండ్ రింగ్ ఉచితంగా అందజేస్తామని తెలిపారు. కుమారుడు బొమ్మిశెట్టి మల్లికార్జునరావు మాట్లాడుతూ తన తల్లి కమలకుమారి పేరుతో ఇన్స్టాగ్రామ్ వెబ్సైట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, దాని పేరు బీఎంఆర్ జ్యువెలరీ వర్ణిక సిల్వర్ జ్యువెలరీ డిఎన్ఏ సిల్వర్ జ్యువెలరీ అని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా షోరూంలో పనిచేస్తున్న 3 బెస్ట్ ఉద్యోగులు పఠాన్ బాజీ ఖాన్, మాధవీలత, పివి సుబ్బయ్యకు స్కూటీలు, టీవీలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో కుటుంబ సభ్యులు బొమ్మిశెట్టి ఈశ్వర్, లక్ష్మి, కమలకుమారి, తేజస్విని, లక్ష్మీ శ్రేయ పాల్గొన్నారు. రివర్స్లో ఉంది. తీయండి. ప్రత్యేకించి మన మీడియా మిత్రులకి, ఒంగోలు పుర ప్రజలకి, మా కస్టమర్లకి, మా శ్రేయోభిలాషులకి ఒంగోలు బీఎంఆర్ ఆభరణ జ్యువెలరీ అధినేతగా బొమ్మిశెట్టి రవికుమార్ నా పేరు. 1957 సిన్స్ 1957 నుంచి 4 తరాలుగా బీఎంఆర్ ఆభరణ జ్యువెలర్స్ బీఎంఆర్ గ్రూప్తో జరుగుతున్న ఆభరణ జ్యువెలరీ 10 సంవత్సరాలుగా వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా మా షోరూంలో ప్రతి గ్రాము బంగారం ధరకు ₹400 తగ్గింపు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. మరియు సిల్వర్ జ్యువెలరీ 92.5 స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ వస్తువుల మీద ప్రతి ₹1,00,000 కొనుగోలుకి ఒక డైమండ్ రింగు ఉచితంగా వేసి ఇవ్వడానికి ప్లాన్ చేశాము. ఇవన్నీ కూడా ఒంగోలు ప్రజలకి అందజేయాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయడం అయింది. అందరూ మా వ్యాపార సంస్థకి సహకరించాలని కోరుకుంటూ ఇట్లు బీఎంఆర్ ఆభరణ జ్యువెలరీ అధినేతగా బొమ్మిశెట్టి రవికుమార్. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మా దగ్గర నమ్మకంగా, బాధ్యతగా, బంధుప్రీతిగా మా దగ్గర పనిచేసినట్టు మా సిబ్బందికి కొన్ని బహుమతులు కూడా ఇవ్వటం ఏర్పాటు చేయడం అయింది. ఎవరంటే వాళ్ళు మేమంటే అభిమానంగా ఉంటూ మాతో వ్యాపారానికి సహకరిస్తూ మా సిబ్బంది మాకు ఎంతో సహకరిస్తున్నారు. అందుకని ఈ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వాళ్ళకి కొన్ని వస్తువులు బహుమతులు ప్రదానం చేస్తున్నాను. ఇన్నేళ్లుగా మేము చేస్తున్న బిజినెస్ గోల్డ్ బిజినెస్లో అండ్ న్యూ జనరేషన్కి కొత్తగా ప్రతి ఊరిలో, ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో
ప్రతి ఊర్లో అందుబాటులోకి సిల్వర్ జ్యువెలరీని తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ని కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాము. అది ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అండ్ వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రతి ఊరిలో, ప్రతి పల్లెటూరిలో, ప్రతి ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి సిటీలో అది మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. సో ఆ వెబ్సైట్లో మీరు చూసుకొని సెలెక్షన్ చేసుకున్న ప్రతి సిల్వర్ జ్యువెలరీని మీకు అతి తక్కువ రోజుల్లో 1 వీక్ టు మ్యాక్సిమం 10 డేస్లో డెలివరీ ఇచ్చేస్తున్నాము. విత్ ఇన్సూర్డ్ మీకు కొరియర్ వస్తుంది అది. అండ్ ఇది అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అండ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ కూడా హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ విత్ 92.5 స్టెర్లింగ్ సిల్వర్స్లో మీరు ఒకసారి హై క్వాలిటీ ఫినిషింగ్తో మీకు అందజేస్తున్నాము. దీన్ని అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. నేను సార్ వాళ్ళ దగ్గర 14 సంవత్సరాల నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు నాకు 10వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సార్ వాళ్ళు బైక్ని గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. నేను మామూలుగా నా బాధ్యత ప్రకారం నేను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. కానీ సార్ వాళ్ళు నా పనితనాన్ని గుర్తించి ఈరోజు నాకు ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం నాకు చాలా చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. నేను ఈ గిఫ్ట్ని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను ఇక్కడ 10 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ నా పేరు జి మాధవీలత అండి. నేను ఇక్కడ 10 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. సో నా మీద నమ్మకంతో, నా మీద అభిమానంతో నేను చేసే వర్క్ తీరుని బట్టి వాళ్ళు ఈరోజు నాకు బైక్ ఇచ్చారు. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అసలు సడన్ సర్ప్రైజ్. నాకు ఇంత నమ్మకాన్ని ఇంత ఇదిగా పెట్టుకున్నందుకు సార్ వాళ్ళకి నిజంగా నా ధన్యవాదాలు. అసలు అంతే సార్, ఇంకా అంతకు మించి నేనేం. శ్రీరామ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు రంగారెడ్డి చెరువు కట్టపై ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించారు. శ్రీరామ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ చాపల వంశీకృష్ణ, డాక్టర్ చాపల శాంతకుమారి మాట్లాడుతూ మెడికల్ క్యాంపులో దాదాపు 300 మంది వాకర్స్ వైద్య శిబిరంలో వైద్య సేవలు పొందారన్నారు. మెడికల్ క్యాంపులో పటుత్వ పరీక్ష, బీపీ, షుగర్, పల్స్ తదితర పరీక్షలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో జనరల్ మేనేజర్ బైరెడ్డి ప్రవీణ్ కుమార్, నర్సింగ్ సూపర్వైజర్ అరుణ్ కుమారి, గోపి, శ్యామ్, నాగరాజు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కానీ 3 months యావరేజ్ అన్ని కూడా ఫ్రీగా చేస్తున్నాం. దీంతో పాటు ఇంకొన్ని టెస్టులు కూడా ఉన్నాయి. థైరాయిడ్ టెస్ట్, ఈసీజీ. యాక్చువల్ ఇక్కడ ఈసీజీ కూడా పెట్టాలనుకున్నాం, కానీ మనకి ఈ ప్రొవిజన్ లేక పెట్టలేదు. సో అక్కడ మనకి దానికి ఆల్రెడీ అయిపోతారు. ఎందుకంటే షుగర్ డాక్టర్ గారు మీ ప్రీవియస్ రికార్డు చూస్తారు, ప్లస్ తినక ముందు తిన్న తర్వాత షుగర్ టెస్ట్ కూడా చేస్తారు. ఇది చూసి చెప్తారు. మీరు కూడా ఇది ఫాలో అవ్వండి. ఇంకో హార్ట్ సంబంధించిన జబ్బులు రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంది. అలాగే సరైన సన్ ఎక్స్పోజర్ లేకుండా సూర్యరశ్మి పడుకొని ఉండటం వల్ల కూడాను ఎముకలను కూడా మెత్తబడిపోయి అనేక రకమైన జబ్బుల్ని చిన్న వయసు నుంచే ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు. వీటన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచి వీటన్నిటికీ ఒక అవగాహన కల్పించాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఈరోజు మనం ఒంగోలు రంగారెడ్డి చెరువు దగ్గర మన శ్రీరామ్ మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడాను ఈ టెస్టులని, ఈ క్యాంప్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని చెప్పని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మీ కుటుంబ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం మన శ్రీరామ్ హాస్పిటల్ ఎప్పుడు అండగా తోడుగా నిలుస్తూ ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు ఎటువంటి సహాయం కావాలన్నా వైద్యపరంగా మన గుంటూరు రోడ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ అనుకున్నా కానీ శ్రీరామ్ హాస్పిటల్ రావచ్చు. ఇక్కడ ప్రతి నెల మొదటి గురువారం అన్ని రకాల టెస్టులు, సుమారుగా 11 రకాల టెస్టులను ఉచితంగా చేసి మీ ఆరోగ్యం మీద సమగ్రమైన రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. వాటిలో థైరాయిడ్ టెస్ట్ కూడా, ఈసీజీ టెస్ట్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ క్యాంపుని, ఈ సర్వీస్ని మీరందరూ కూడా, ఒంగోలు ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పని కోరుకుంటూ ఈ రంగారెడ్డి చెరువు మీద మీ క్యాంపుని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంట్లో చోరీకి పాల్పడిన షేక్ ఖాజాను అరెస్టు చేసి అతని వద్ద 5.50 లక్షల సొత్తును రికవరీ చేసినట్లు ఒంగోలు 1 టౌన్ సీఐ నాగరాజు తెలిపారు. 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సీఐ వివరాలు వెల్లడించారు. దారావారి తోటలో గల దర్గా సెంటర్లో నివాసం ఉంటున్న ఎస్కే మస్తాన్ బాబా తన కుటుంబ సభ్యులతో గత నెల 23న ఇంటికి తాళం వేసి చిన్నగంజాం వెళ్లారు. 24వ తేదీ రాత్రి ఇంటి తాళం పగలగొట్టి 9 సవర్ల బంగారం, 20,000 నగదు అపహరించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టామన్నారు. మామిడిపాలెం నుంచి భాగ్యనగర్ వెళుతున్న అనుమానితుడు ఖాజాను తమ సిబ్బంది అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా దొంగతనం చేసినట్లు అంగీకరించాడని సీఐ తెలిపారు.
అతని వద్ద ఉన్న 9 సవర్ల బంగారం నగదును రికవరీ చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ కేసును అత్యంత వేగంగా ఛేదించినందుకు ఎస్ఐ ఎంవి నాయక్, ఏఎస్ఐ కె సురేష్, హెడ్ కానిస్టేబుల్ను ఎం సాయి, జి విజయ్, కానిస్టేబుల్ ఎం అనిల్లను ఎస్పీ ఆర్ దామోదర్ అభినందించినట్లు వెల్లడించారు. దారావర్ తోటలో షేక్ మస్తాన్ బాబా సన్నాఫ్ ముజఫర్ అలీ షా అనే వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది సార్. అతను వచ్చేసి 23వ తారీఖు మన సోంపిరాల చినగంజాం మండలం సోంపిరాలలో ఈ మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా అక్కడ బొమ్మలు అవి అమ్ముకోవడానికి అక్కడికి వెళ్ళాడు. 23వ తారీఖు వెళ్ళడం జరిగింది. అతనికి 25వ తారీఖు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, మీ ఇంటి తలుపులు పగలగొట్టేసి ఉన్నాయి, ఇంట్లో ఏదో దొంగతనం జరిగినట్టుందని చెప్పేసి తెలియడంతో వెంటనే అతను అక్కడ నుంచి చినగంజాం నుంచి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి చూసుకునేసరికి ఇంట్లో తలుపులు పగలగొట్టేసి ఉన్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైము ఇంట్లో బీరువా తలుపులు కూడా పగలగొట్టేసి దాంట్లో ఏవైతే గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయో గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ దాంట్లో ఉన్నాక 20,000 రూపాయలు అమౌంట్ కూడా థెఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. వెంటనే దానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియజేస్తూ అతను మన పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. వెంటనే కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని వెంటనే మా పై అధికారులు ఎస్పీ గారికి, డిఎస్పీ గారికి తెలియజేసి ఒక క్రైమ్ టీం ఫామ్ చేయడం జరిగింది. మా క్రైమ్ టీం ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఏఎస్ఐ సురేష్ గారు అండ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ సాయి, విజయ్ అండ్ కానిస్టేబుల్ అనిల్ వీళ్ళందరి యొక్క సమిష్టి కృషితో ఎవరైతే ఈ దొంగతనం చేశారో అతన్ని ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. ఇతను వచ్చేసి ఇతనిది కూడా దారావర్ తోటే. ఏదైతే ఇప్పుడు దొంగతనం జరిగిందో ఆ దొంగతనం జరిగిన ఇంటికి ఒక 2 ఇళ్ళు పక్కన. ఇతని పేరు వచ్చేసి షేక్ ఖాజా అండి. షేక్ ఖాజా సన్నాఫ్ మస్తాన్, 24 సంవత్సరాలు. ఇతను వచ్చేసి నైట్ ఏవైతే కార్లు ఉన్నాయో నైట్ హాల్టింగ్ డ్రైవర్గా వెళ్తూ ఉంటాడు. ఇతనికి ప్రీవియస్ ఒక క్రైమ్ హిస్టరీ కూడా ఉంది. అదేమంటే ఒక 1-2 మంత్స్ బ్యాక్ మన 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఒక గంజాయి కేసులో ఇతను ముద్దాయిగా మనమే అరెస్ట్ చేసాం. 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను జనవరి 25వ తారీఖున ఆ గంజాయి కేసులో బెయిల్ తీసుకుని విధులు అవతనం జరిగింది. తర్వాత మామూలుగానే డ్రైవింగ్కి వెళుతూ ఉన్నాడు. మనం కూడా అతని మీద వాచ్ పెట్టాము. వాచ్ పెట్టేసి అతను ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాడు ఏంటని చెప్పేసి మేము అతని యాక్టివిటీస్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ క్రమంలో మొన్న 24వ తారీఖు ఇతను ఈ అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. బాగా తాగిన దీనిలో వెళ్ళేసి ఒక చిన్న పలుగు లాంటి దాంట్లో ఆర్నమెంట్ తీసుకుని వెళ్ళేసి అతను ఇంట్లో తలుపులు పగలగొట్టేసి బంగారు వస్తువులన్నీ థెఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. 2 ఇళ్లలో అతను తలుపులు పగలగొట్టి లోపల ప్రవేశించి దొంగతనం చేయడానికి ట్రై చేశాడు. ఒక ఇంట్లో అయితే ఏం దొరకలేదు. 2 ఇళ్ళు అన్నదమ్ములు అనమాట, పక్కన ఇళ్ళు. ఒక ఇంట్లో ఏం దొరకలేదు. 2వ ఇంట్లో వచ్చేసి గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ సుమారు 71 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, దాంట్లో వచ్చేసి బ్రాస్లెట్, 2 చైన్లు, ఒక ఉంగరం, ఒక నల్లల చైను, ముక్కు పుడకలు, ఒక సాయిబాబా లాకెట్, ఒక 20,000 రూపాయల డబ్బులు, ఒక వెండి పట్టీలు, ఇవన్నీ కూడా అతను దొంగతనం చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 20,000 రూపాయల డబ్బుల్లో ఒక 10,000 రూపాయలు తను ఏదో మంచం కొని ఖర్చు పెట్టినానని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడండి. మిగిలింది అతని దగ్గర అమౌంట్ కూడా ఒక 10,000 అమౌంట్, మిగిలిన గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఏవైతే పోయిన ప్రాపర్టీ, ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ అతని దగ్గర రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు అతన్ని మన ఏదైతే మామిడిపాలెం వేణుగోపాల స్వామి టెంపుల్ దగ్గర ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇతను ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి ఒంగోలు రైలుపేటలోని శ్రీ నేతాజీ హై స్కూల్లో 10వ తరగతి విద్యార్థుల వీడ్కోలు సభ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వక్తలు మాట్లాడుతూ 10వ తరగతి విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదివి పాఠశాలకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని అన్నారు. నేతాజీ హై స్కూల్ కు మంచి పేరు ఉందని, ఆ పేరుని మరింత పెంచాలని చేసే విధంగా 10వ తరగతి విద్యార్థులను కోరారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా సరస్వతి విద్యా సంస్థల చైర్మన్ ఏవి రమణారెడ్డి, సాయి కళాశాల చైర్మన్ అంజయ్య, విఎంజీ మాధవరావు, ప్రతిభా విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ జయప్రకాష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాఠశాల కరస్పాండెంట్ మల్లికార్జునరావు, ప్రిన్సిపల్ అనుపమ, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, పాఠశాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఫ్యాకల్టీ కూడా ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ కూడా సార్ మాట నిలబడడానికి, పేరెంట్స్ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా ఉండటానికి నిత్యం కష్టపడాలి. మీరు కూడా మీ సబ్జెక్ట్లో 100 మార్క్స్ చెప్పామా లేదా, 100 మార్క్స్ వచ్చే విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేసామా లేదా అని ఎవరి సబ్జెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఆలోచించుకొని ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఇంకా మనకు తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు చేసిన
మరి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మార్కులు వస్తాయని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మరి అట్లానే సార్ కోరుకోవడం వల్ల లేదంటే టీచర్స్ కష్టపడటం వల్ల మార్కులు రావు. స్టూడెంట్స్ కూడా మరి మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఎట్లా మార్కులు వస్తున్నాయి, ఏ సబ్జెక్ట్ ఎట్లా చదివితే మంచి మార్కులు వస్తాయి, ఇంకా బ్యాక్లాగ్ సిలబస్ ఏమైనా ఉందా, అవన్నీ గమనించుకొని జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి. మరి మీరు చదివేది మీకు మంచి మార్కులు వస్తే స్కూల్కి మంచి పేరు వస్తాను, లేకపోతే పేరెంట్స్ సాటిస్ఫై అవుతారని ఎవరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మంచిగా చదివేది, మీరు కష్టపడేది మీకోసం తెలుసుకుంటే మీరు చదివినవన్నీ మీకు గుర్తుంటాయి. మరి చదవటానికి కూడా ఇష్టపడతారు కాబట్టి మీకోసం మీరు కష్టపడండి. మీరు బాగా కష్టపడి మంచి మార్కులు వస్తే మీరు లైఫ్లో సక్సెస్ అయితే ఆ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసేది మీరు, ఎంత శాలరీ వచ్చినా అది ఖర్చు పెట్టినది మీరు కాబట్టి మరి మీ లైఫ్. ఒంగోలు రూట్ సెట్ సంస్థలో కంప్యూటర్ టాలీలో ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి 30 రోజుల పాటు ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు డైరెక్టర్ పి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. శిక్షణకు ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెంది ఉండి ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు కలిగి ఉండాలన్నారు. శిక్షణ కాలంలో ఉచితంగా భోజనం వసతి కల్పిస్తామన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు 8309915577 లేదా 8247387644 నంబర్లను సంప్రదించాలన్నారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు శ్రీనివాసరెడ్డి. మన ఒంగోలు రోడ్ సెట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. మన ఒంగోలు రోడ్ సెట్ ఒంగోలు భాగ్యనగర్ 4th లైన్ 11th క్లాస్లో ఉందండి. మా ఇన్స్టిట్యూట్లో మన ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాకు చెందినటువంటి గ్రామీణ నిరుద్యోగ యువతలకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ 64 కోర్సులో ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాం ఉచితంగా. దాంట్లో భాగంగానే మార్చి 10వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 8వ తేదీ వరకు కంప్యూటర్ టాలీ నందు ఉచితంగా మన ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాకు చెందినటువంటి గ్రామీణ నిరుద్యోగ యువకులకు ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాము. ట్రైనింగ్ టైంలో వాళ్ళకి భోజనము, వసతి సౌకర్యం అన్నీ ఉచితంగా వస్తాయండి. సో ఈ మన ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాకు చెందినటువంటి గ్రామీణ నిరుద్యోగ యువకులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. సో ఈ కంప్యూటర్ టాలీ కోసం రిజిస్టర్ చేసుకోదలుచుకున్న వారు ఈ కింది నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ పేరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలరు. ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి 8309915577. థ్యాంక్ యూ. పవిత్ర రంజాన్ మాస ఉపవాస వేళలు తేదీ 3/3/2025 సోమవారం సహారీ ఉదయం 5:06 ఇఫ్తారీ సాయంత్రం 6:22 డి న్యూస్ లో నేటి మాట. నువ్వు ఒంటరిగా ఉంటే భగవంతుడితో మాట్లాడు, నువ్వు నలుగురిలో ఉంటే భగవంతుడి గురించి మాట్లాడు. డి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నిరంతరం చూస్తుండండి డి న్యూస్. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. తిరిగి మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.